एवरीबॉडी और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है राज सच ने और वीडियो का टाइटल है A transgender blesses President Kovind in her own style while receiving Padma Award। और इसके साथ साथ हम इनका इंटरव्यू भी देखेंगे। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। माता बी मंजम्मा जोगती कला लोक नृत्य। इधर हमने पहले भी देखा हुआ है जो एड वाला। हाँ। नहीं मेरा नहीं ख्याल, वो क्या यही थे? नहीं ये नहीं थे, वो डिफरेंट थे हाँ। एड में। लेकिन मुझे लगता है मैंने इन्हें पहले देखा हुआ है। ओह Joining us on this special broadcast is a very, very special guest. In fact, when the video came into our newsrooms on Tuesday, we were so excited to see the video of Karnataka's transgender Manjamma Jogatti. Manjamma was conferred the Padma Shri, and the video of her just receiving that Padma Shri, so heartwarming, and the entire country is talking about it. So we have with her, we have Manjamma joining us on Republic TV. Manjamma, namaskara, congratulations nimge Republic TV inda, namma darshakarinda, from all our viewers, congratulations. Everyone is very, 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 very proud. First nimminda ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿಯ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜಮ್ಮ ಅವರೇ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಆನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಅದೇ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಅವರೇ? ನಂಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕಾರವಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ, ನಾನು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ 18ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಆ ಕರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ನಾನೊಂದು ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮಂಜಮ್ಮ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಪ್ಕೋ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಿಲ್ ಗಯಾ ಅಂದ. ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅಂತ. ಆ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಕೋ ಅಭಿನಂದನ್, आपको पद्मश्री मिल गया, आपका बायोडाटा वो सभी मेरे को भेजो बोली उन्हें. ಆವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾಫ್ನವ್ರಿಗೆ, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ನನಗೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ, ಹೊನ್ನಾವರದ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ನಾನೇನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನನಗೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಚಿತ್ರನಟಗಳಿಗೆ, ಕವಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರು ಇವರು ಅಂತ ಆರಿಸಿ ಕೊಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನಾವು ಆಸೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅಂತ ನಾನು ಬದುಕದವಳು.
ಪದ್ಮಶ್ರೀಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಳು ಅಂತ ಬದುಕಿದವಳು ನಾನು. ಅದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಶೇಕ್. ನನಗೆ ಮೊದಲೇ BP ಶುಗರು, ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಕರ ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅವರು ಇವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಅವ್ರೆ ಇವಾಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪದ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇವಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪದ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಪದ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು, ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಕಲಾಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಕವಿಗಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ವರ್ಷ? ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟು ಮುಖ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ. ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇತ್ತು. ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ. ಮಂಜಮ್ಮ ಅವ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು 25-30 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿದ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದರ್ಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೋಧರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ನಾಮಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಿನಗೆ ಆಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಿನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಸೆರಗಿಂದ ಹಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ನಿನಗೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ನೋವುಗಳು ನಿನಗೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ, 106 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವಂತಳಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯವಂತಳಾಗಿ ಬದುಕು ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಜೋಗತಿಯರು ಆ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು 106 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕತೆ ಸುಮಾರು ಜನರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಿ ವಾಸ್ born as Manjunatha Shetty. in Ballari district in Karnataka. She studied till 10th class ವರೆಗೂ ಓದಿರೋದಲ್ವಾ? 10th class ವರೆಗೂ ಓದಿರೋದು. And after that, the story after that has been fantastic. ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರ, ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಅಂಡ್ ಈ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ and you ಈಗ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹೇಳಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಅವರೇ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಡುವಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೌದೌದೌದು.
ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ನೋಡಿದೀರಾ, ವಾಟ್ ಯು ಬಿನ್ ಥ್ರೂ. ಫ್ರಮ್ ಬೆಗಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಯು ವರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿತ್ತೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ, ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಏನೇನ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ದರ್ಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ 21 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು 17 ಜನ ಸತ್ತು 4 ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ನನಗೆ ತಂಗಿಯರಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಹುಡುಗನಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದೆ. 1ರಿಂದ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೆ. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವಾಗ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು. SSLC ಓದಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಜೋಗತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಮುತ್ತನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೋಗತಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಜೋಗತಿ ಆದೆ. ಜೋಗತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಸೇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಡೆ ಹುಲಿಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಲಕನಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ 3 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ವಿ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 218 ರೂಪಾಯಿ 3 ಇಡ್ಲಿ, 218 ರೂಪಾಯಿ 3 ಇಡ್ಲಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಇಡ್ಲಿ, 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಇಡ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ. ಈಗ 3 ಇಡ್ಲಿಗೆ 218 ರೂಪಾಯಿ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ, ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಇದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾಳವ ಜೋಗತಿ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕರು. ಅವರು ನನಗೆ ತಾವು ಕಲ್ತಂತ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ನಾಟಕವನ್ನ, ನೃತ್ಯವನ್ನ, ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿ ರಂಗ ತಂಡದವರಿಂದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವು ಎಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ. ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಗತಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಮೊದಲೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ದರ್ಶಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ? ಖಂಡಿತ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಆ ಗೌರವ ಇಡೀ ನನ್ನ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಡೀ ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ಕಳಶ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ. ನಾನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ್ರೆ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 1% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಓದಿರೋರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗುವಂತ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. What a powerful message, Manjamma avare. What a powerful message, Manjamma. And I'll end by saying this, Manjamma avare. Nan translate ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು last message. Manjamma saying this honor that she has received
is an honor for all of Karnataka and for her art form, her dance form, which is Janapada Nritya. And she's saying that the entire transgender community has been honored by the Padma Shri that she has received. And she has sent a very powerful message. And let me tell that to our viewers. Manjamma is saying, if a child is born in your family and the child has his or her own sexual preference, don't isolate them. Don't treat them differently. He says, accept them, embrace them, treat them like you would treat anybody else in your family. Give them all the rights, give them all the privileges that any other person has. And I think that's the most powerful message that I'll take away, Manjamma avare. Thank you so much. Tumba khushi aaytu ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ತೆ ರೀ. आपसे मिलकर खुशी हुई. Thank you. Thank you. ಸಿಗೋಣ. Bye. ಓಕೆ ಸರ್. नमस्कार. बात करें मंजमा जी की तो वो एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है. इससे पहले भी हमने जो है उनकी एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उन्होंने बहुत एक जो है ना जो उनका बोलने का तरीका था, जो उनका बताने का तरीका था, बहुत अच्छा था उसमें. अच्छा, वैसे मेरा ना थोड़ा सा मिक्स हो रहा था. हम लोगों ने एक एड भी देखी थी, रिमेम्बर? तो मैं उनको और इनको दोनों को ना मिक्स कर रही थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा था. लेकिन खैर बाद में हमें याद आ गया कि हम लोगों ने पहले भी इनकी एक वीडियो देखी हुई है. बट नो डाउट मैं ये बात बोलती हूँ कि जो एक जर्नी उनकी रही है, और फिर जिस तरीके से मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो हम लोगों ने पहले एक शॉर्ट क्लिप देखा जिसमें उनको अवार्ड से नवाजा गया, और जिस तरीके से उन्होंने जो एक दृष्टि, जिसको मतलब जो एक तरीका होता है नजर उतारने का, वो किया, वो बड़ा खूबसूरत था. और इवन के सब लोग बहुत खुश हो रहे थे उस चीज को देख. और मैं कहूँ कि वो जो है ना एक जो वो नजारा था वो इस तरह का बहुत अनएक्सपेक्टेड था. कि क्या नाम है, इस तरह जो है आशीर्वाद वो देंगी. लेकिन जो है वाकई जो है कहते हैं इनकी जो दुआएं होती हैं वो आपको जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं. तो जो है इनकी दुआएं लेनी चाहिए, ये हकीकत है. ऐसा कहा जाता है, मतलब बड़े ऐसा हमेशा बोलते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं कभी लेनी चाहिए, इनको कभी नाराज नहीं करना चाहिए. और इवन की बहुत हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है. रिमेम्बर हमने विशाखा वाली वीडियो देखी थी, उसमें कॉइन दिया था. और कॉइन जो है वो बहुत लकी माना जाता है. इसके बारे में हम लोगों को वैसे पहले नहीं पता था, बट हाँ ये चीज जरूर की जाती है कि इनको नाराज नहीं करना चाहिए, इनको खुश खुश भेजना चाहिए. लेकिन ना मुझे अब लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी है जिस तरीके से उनको अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि काफी टाइम से अगर देखा जाए तो एक स्ट्रगल चलती आ रही है. बहुत सारे लोग भी एफर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी खुद की एक स्ट्रगल है ट्रांसजेंडर्स की, मैं कहूंगी वो सबसे ज्यादा मुश्किल है. क्योंकि जो डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती हैं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली मैं बात करूं, इवन के मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसे कंट्रीज की भी बात करें ना जो बहुत हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर भी स्टिल उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं. मैं अगर बात करूं ना जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिन्हें हम किन्नर अपनी लोकल जुबान में किन्नर कहते हैं, तो वो आज से नहीं, बहुत देर से जो है वो चलते आ रहे हैं, हमारे माशरे में रहते हैं. लेकिन हम लोगों में जो है यानी कि हम जो अपने आप को नॉर्मल लोग कहते हैं, बेसिकली मसले हम में जो क्या नाम लेते हैं, हम वाकई हम ज्यादा एबनॉर्मल है. लेकिन जो हम लोगों में मसले हैं ना, हमने उस तरफ जो है वो यानी कि उस पे गौर नहीं करना. अपना जो जितना भी एक वो होता है ना मलबा, वो हम एक शख्स के ऊपर फेंक देते हैं. मैं अगर बात करूं तो मैं बहुत देर पहले मैंने कुछ लोगों की यूट्यूब पे स्टोरी सुनी थी, और सुन के ना स्टोरीज आपको वाकई कि यार ये कैसे माँ बाप हो सकते हैं इस तरह. अब एक बंदा दुनिया में है भाई, उसका दिल तो नहीं ना करेगा कि वो इस तरह आए कि वो माँ बाप से जो है उसे घर से निकाल दें. किसी का दिल इस तरह नहीं करेगा. लेकिन जो माँ बाप हैं जो इस तरह के कठोर स्टेप्स लेते हैं, उन्हें ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर आप एक बच्चे को इस तरह निकाल रहे हैं, उसकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. हम जो होते हैं किन्नर, हम ज्यादातर देखते हैं भाई सेक्स वर्कर्स जो हैं, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी होती है. लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखा जाए तो जिस तरह माशरे ने उनके साथ सलूक किया था, उनकी भी एक तरह की मजबूरी ही होती है. मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्लियर करना चाहती हूँ कि नॉर्मल और एबनॉर्मल जो वाली हम बात कर रहे थे, इसमें ये नहीं है कि कोई भी यहाँ पर एबनॉर्मल है. जो जिस कंडीशन में जिस तरह से ऊपर वाले ने पैदा किया, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. क्योंकि हम लोगों ने इतने टाइम से हम कहेंगे कि बहुत नाइंसाफी की है उन लोगों के साथ हमारी सोसाइटी ने. और दूसरा ये कि मौसम के साथ मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी इस बात में कि नो डाउट बहुत ज्यादा सेक्स वर्कर्स होते हैं, बट प्रॉब्लम इसकी उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती.
हम उनको कोई और अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं, कोई और ऑप्शन ही नहीं देते कि वो कोई काम करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम के घर से कि पेरेंट्स ही उनको एम्ब्रेस नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उनकी आइडेंटिटी को सबसे पहले एम्ब्रेस करना चाहिए कि वो जिस तरीके से हैं उनको उस तरीके से पूरी फ्रीडम के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन मंजमा जी की मैं बात करना चाहूंगी, काबिले तारीफ कि जिस तरीके से उनके साथ भी हुआ, लेकिन उन्होंने देखो मांगना पसंद नहीं किया, ठीक है ना, उन्होंने मेहनत की। जैसे वो बता रही थी कि वो इडली हाँ बेचा करती थी, बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे लोगों के साथ मिली कि जिन्होंने जो उनके गुरु थे, जिन्होंने उनको डांस सिखाया, जिन्होंने उनको जो हम कहेंगे कि आर्ट से इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को वो इस मुकाम तक लेकर आए कि वो एक एकेडमी की प्रेसिडेंट भी हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट हमें अब नजर आ रही है, लेकिन जो उनकी जर्नी रही होगी वो बहुत डिफिकल्ट होगी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को खुद को सही करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम उन लोगों को कहें कि भाई आप लोग सही नहीं है, जो कि यूजुअली हम लोग देखती हूँ मैं कि ना लोग बहुत मजाक भी बनाते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। बट ये है कि इंडिया में तो बहुत ज्यादा भाई मैं कहूँगी कि कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा चेंज आ रहा है। यानी कि मॉडलिंग में अगर देखो, फिर उसके बाद अगर जॉब्स में देखो, इनको बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे ऐसे ही चेंज आता जाएगा। और मुझे लगता है कि एक टाइम शायद आई होप एंड आई प्रे कि आए कि जब हम लोग ना बहुत नॉर्मल तरीके से कॉन्वर्सेट करें इनके साथ, नॉर्मल तरीके से बिहेव करें, क्योंकि हमारा बिहेवियर जो है ना वो नॉर्मल यार हमारा माशा जो है ना, मैं लिटरली आपको बताता हूँ कुछ इस तरह का है कि कोई एक लड़का अगर किसी किन्नर से खड़े होकर बात भी कर रहा है ना, तो जो पास से गुजरने वाले लोग हैं ना, उनके एक्सप्रेशन इस तरह के होंगे कि वो आप दोनों पे डाउट करें कि पता नहीं कोई सेटिंग कर रहे हैं आपस में। यहाँ पे इस तरह का आपको जो है एक्सप्रेशन देते हैं। अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो पिछले कुछ अरसे से अगर बात करें तो इन लोगों को लेकर पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इवन कि आपको एंकर पर्सन भी मिलेंगे, आपको जो है मॉडलिंग में भी लोग मिलेंगे। इवन कि पाकिस्तान में इनके ऊपर एड्स भी जो है वो भी बनना शुरू हुई। मैंने एक एड देखी थी, बहुत अच्छी एड वो बनाई गई थी इनके ऊपर। लेकिन उनकी जो स्टोरी और स्ट्रगल है मौजूद देखो, हम लोग ये देख लेते हैं कि वो लोग यहाँ पर आ गए, कुछ लोगों ने उनको एक्नॉलेज कर लिया, लेकिन उसके पीछे जो उनकी स्टोरी है वो भी मैंने कुछ मैं कहूंगी कि लोगों की मैंने पढ़ी थी और वो बहुत दर्दनाक स्टोरी थी। और मैं कहती हूँ कि ये लोग इतने हिम्मत वाले होते हैं, इतने हिम्मत वाले होते हैं हमसे कहीं ज्यादा, क्योंकि बचपन से जैसे उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, फ्रेंड्स नहीं बनते, बस एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है उसी के साथ उनका एक कॉन्टेक्ट रहता है। आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितने स्ट्रांग ये होते हैं ना, शायद ही दुनिया में कोई और स्ट्रांग होता है। और जिस तरीके से ये डिप्रेशन के साथ झेलते हैं और चीजों को आगे लेकर चलते हैं और जिंदा रहते हैं, सीरियसली हम अगर मैं अपने पे भी बात लूं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी स्ट्रांग हूं कि मैं बहुत सारी चीजों को इस तरीके से इतना ज्यादा प्रेशर ले सकती हूँ। बट एनीवे, क्योंकि सोसाइटी और लोगों का असर हमारे पर होता है किसी की ना किसी सूरत में, स्पेशली उस कंडीशन में जब हमारे घर वाले हमारा साथ नहीं देते। क्योंकि अगर घर वाले साथ देते ना तो फिर आप लोगों की परवाह नहीं करते। बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर आपकी जंग लड़ रहे हो ना, उसमें घर वाले आपके साथ हो ना, तो आप जो मर्जी करें आप वो जंग जीत जाते हैं। वैसे जहां पर हमें ऐसे लोग भी, यानी कि मेजोरिटी हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, उसी तरफ हमें कुछ पेरेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं अपने जो है बच्चों को। बहुत माइनर है, मैं किसी ऐसे इंसान को अभी तक नहीं बहुत माइनर है, लेकिन करते हैं। मैं नहीं जानती, मैंने अभी तक कोई ऐसी स्टोरी नहीं सुनी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हमारे घर आते हैं, स्पेशली मतलब जब उमर का बेटा हुआ था, मेरे भाई का बेटा हुआ था, तो तब ये लोग आए थे। तो मतलब खुद ही आ जाते हैं, तो हम लोगों ने हालांकि नहीं बुलाया था, बट फिर ये कि फिर उन्होंने थोड़ा सा डांस किया। नहीं था किया, हमने कहा था नहीं करवाना, बट एक ने किया था अपनी मर्जी से, मुझे याद मर्जी से किया था, पता नहीं, वैसे हमने कहा था कि जो हम आपको देते हैं, लेकिन जो है डांस यानी कि एक चीज है वो अच्छी नहीं लगती। एग्जैक्टली। और मैंने उनको ये भी बोला था कि ना आपने ना कपड़े वो थोड़ा ना डीप नेक बिल्कुल ही पहन आपने वो कपड़े पहन के जो आपको कवर करे सही तरह। बिकॉज
मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग जिस तरीके से उनको लेते हैं ना, सही मुझे वो बात अच्छा है। नहीं लगता। आपको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और बिल्कुल। अब उसके बाद जब वो फिर आए हमारे घर में, हमने उनको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व की, आराम से बैठाया और फिर जो उनकी खुशी थी उनके साथ उनको वापस कर दिया। और तब से लेकर जब भी वो हमारे घर अब आते हैं, हर महीने मतलब वो कुछ ना कुछ मतलब पैसे लेने आते हैं ना, तो वो इतनी हमें दुआएं देकर जाते हैं, इतनी दुआएं देकर जाते हैं। और पूछ के भी जाते हैं मेरी शादी कब होनी है। हाँ, इसकी शादी का भी पूछे जाते हैं कि किसकी कब शादी होनी इसकी। तो मैं यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए बिल्कुल। उन लोगों को, और उनके साथ, और वो इतनी दुआएं देते हैं ना कि आपका दिल खुश हो जाता है। और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो यही बात करती हूँ हमेशा कि बाकी लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, और मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और ना ही मुझे लगता है कि उनके कपड़ों को स्पेशली लेकर कि कुछ इस तरह की मतलब आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत गंद मैंने लोगों के दिमाग में देखा है कि जो कि उनको टॉर्चर करते हैं, बहुत बुरे, अपनी नजरों से टॉर्चर करते हैं, तो अपनी बातों से टॉर्चर करते हैं। तो प्लीज अब मैं कहती हूँ कि सोसाइटी जो थी ना वो चेंज होनी चाहिए। और जाते जाते मैं यहाँ पर अगेन तारीफ करना चाहूंगी गवर्नमेंट की, कि जो कि ऐसे लोगों को अब अवार्ड दे रहे हैं जो कि आम लोग हैं। और जैसे कि उन्होंने खुद भी बोला कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बट ये और वाकई यकीन नहीं आता। एग्जैक्टली नहीं यकीन आता, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आप आम लोगों में से उठकर ऐसे लोगों को निकाल रहे हो जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और उनकी जो एक जर्नी रहती है लाइफ की, वो बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूंगी कि एक रास्ता बनती है कि हाँ भाई हम भी अच्छा काम कर सकते हैं, हम भी अपने लिए रास्ते निकाल सकते हैं। तो गाइज ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, और बहुत सारे लोग होंगे जिनको मिला होगा अवार्ड, लेकिन हम लोगों को नहीं पता। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स। गुड बाय।